آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار۔ پچھلے 3-4 دن سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا جلدی سے فیصلہ سنائے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور کاف لیگ کے جو ووٹ دوست نظاری ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مسترد کیے ہیں ان کو سپریم کورٹ بہر صورت بحال کر دے گی، کیونکہ ہاتھی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اینی ویز جو نتیجہ آ گیا، یعنی جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا، اس میں پرویز الہی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب یہاں سے تصادم کی اصل راہ ہموار ہوتی ہے۔ پرویز الہی ہمیشہ سے مسلم لیگ نواز کے اگینسٹ اپنی پالیٹکس کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ دکھ تھا کہ نواز شریف اینڈ فیملی جب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے NRO کر کے پاکستان سے چلے گئے تو ان کو نہ بتایا، نہ ان کا حال پوچھا، اور یوں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو وہ مشرف کے ساتھ مل گئے، اور پھر تب سے اب تک وہ مسلم لیگ نواز کے اگینسٹ ہیں۔ اب پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ زیادہ عرصے کے لیے رہنا پرویز الہی اور ان کی پارٹی کے بینیفٹ میں جاتا ہے، جبکہ آن دی ادر سائڈ جنہوں نے ان کو ووٹ کیا، یعنی عمران خان صاحب جن کے 176 ووٹ تھے، وہ تو روز کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلد انتخابات چاہیے۔ تو یہ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کا انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش کھاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے KPK میں اپنی جو صوبائی اسمبلی کی حکومت ہے اس کے ذریعے KPK اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا، تو کیا آیا؟ وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے۔ اگر وہ پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی دونوں کو ڈیزالو نہیں کرتے ہیں تو جلدی الیکشن کی وہ بات کس منہ سے کریں گے؟ کیونکہ لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ کے پاس 2 صوبائی حکومتیں ہیں، آپ ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں تو ملک میں خواہ الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور اگر عمران خان صاحب پرویز الہی سے کہتے ہیں کہ آپ صرف پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر لیں، KPK کو ہم نہیں کرتے ہیں، تو پرویز الہی عمران خان صاحب کا یہ سبق یا یہ پہاڑا یا یہ ٹیبل کیسے یاد کریں؟ کیونکہ وہ صاف کہہ دیں گے کہ آپ KPK میں اس کو ڈیزالو نہیں کرتے تو یہاں کیسے ڈیزالو کریں گے؟ تو یوں پرویز الہی کے نواز لیگ سے بعد میں مل جانے کے امکانات بھی واضح طور پر روشن ہیں کہ وہ اگلے کچھ ٹائم میں جب عمران خان انہیں صرف پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو 179 میں جب 10 ووٹ یہ ایڈ ہوں گے تو 189 ہو جائے گا۔ اس پر کسی طرح کی کوئی قانونی ہچ پرویز الہی کو لگے گی نہیں، اور مسلم لیگ نواز کو بھی یہ سوٹ کرے گا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کر واپس یعنی اس اتحادی حکومت کے ساتھ آ ملے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی پالیٹکس جو ہے وہ چل رہی ہے کہ عمران خان کو پہلے ایک طریقے سے جو ہے وہ آگے لے جایا جائے، پھر اس کے نیچے سے تمام بساکھیاں کھینچ لی جائیں، تو عمران خان اور ان کی پارٹی کو جو بھی الفاظ استعمال کریں اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے پر، ان کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ ویسے وہ بغیر سوچے سمجھے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اس وقت جس پوزیشن میں ہیں ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں، لہذا جو پریشر اس ڈیسیژن کے آنے سے پہلے اتحادی گورنمنٹ پر تھا، اب وہ سارے کا سارا پریشر عمران خان پر آ گیا کہ آپ آئیے میدان میں اور اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کی کال دیجئے کہ 2 اسمبلیاں جب تحلیل ہوں گی تو قومی اسمبلی کے لیے پھر حکومت یعنی شہباز شریف یا کولیشن گورنمنٹ کو چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن کون جانے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی کو برقرار رکھے اور یوں KPK اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے پر عمران خان کو صرف 2 صوبوں میں ہی انتخابات ملیں۔ جو یہ لارجر گیم چل رہی تھی جس کے تحت شہباز شریف کو ٹریپ کر کے وزیر اعظم بنایا گیا، اس کا لارجر منصوبہ تو یہی تھا کہ مسلم لیگ نواز کو اس طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا جائے جس طریقے سے اس کو ساری 80s اور 90s
और फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर के बाद भी इसको क्रेडिट किया गया था, अब उसी तरीके से इसको डिसक्रेडिट किया जाए। मंसूबा यही है। इस मंसूबे के तहत हमें नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ को जो वज़ीर आला बनाया गया है ये टेम्परेरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर परवेज़ इलाही के हक़ में फ़ैसला दे देना है, और यही बात परसों नज़र आ रही थी कि जब वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि ये ना फुल कोर्ट बनेगा और ना ही ये बेंच उसको बनाएगा, बल्कि जो तयशुदा मंसूबा है उस पर अमल किया जाएगा। तो अब उस पर अमल दरामद शुरू हो चुके। अब बीच में जो एक जो है ना वो कैच 22 जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी बीच में एक ऐसी सूरत है कि परवेज़ इलाही अब इमरान खान साहब के साथ वफा करते हैं या फिर वो इमरान खान के कहने पर असम्बली डिज़ाल्व नहीं करते और उनको छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज से आ मिलते हैं। ये आने वाले दिनों की सियासत है, इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लार्जर इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो जो हमारी अदलिया और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि इस मुल्क में हर सूबे में डिफरेंट पार्टी की हुकूमत हो, बिल्कुल वैसी हो जैसे कि 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान में थे उनका वेस्ट पाकिस्तान में कोई वोट न था और जो वेस्ट में थे उनका ईस्ट पाकिस्तान में कोई वोट न था। तो यूँ लोगों को डिवाइड एंड रूल पर लगाकर आप बेहतर तरीके से अपने मन मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं। यही प्लान है कि हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से बांट दिया जाए ताकि यूँ आपस में ये तमाम लोग उलझते रहें। लेकिन क्या पता, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, ऐसे ही कोई और चार्टर भी कहीं पर किसी वक्त किसी लम्हे हो जाए, क्योंकि अकल के नाखुन जो हैं वो कभी भी कोई ले सकता है अगर उनको सही वसीयत और नसीहत दस्तयाब हो। तो एक इर्तिकाई अमल है पाकिस्तान में जो पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने बहुत सारे कठपुतली सियासतदान एंटर किए हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे मनपसंद नताइज वो हमें ला के देते रहे, जैसे फवाद चौधरी है, जैसे PTI के बहुत सारे और लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि नए वारिद हैं और इनसे नताइज लिए जा सकते हैं, और ये जहाँ इनको कहें लड़ जा भिड़ जा तो ये उसके लिए तैयार बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जो उनको लेकर आए हैं उनके लिए अगर ये सर्व नहीं करेंगे तो ये अगले महीने 2 महीने साल 2 साल में इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए उनके कहने पर लड़ भी जाएंगे और भिड़ भी जाएंगे। यही काम मुस्लिम लीग नवाज बहुत सालों तक करती रही और यही काम पिछले कई सालों से PTI कर रही है। TLP इन वेटिंग है, और इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे MQM और इस तरह के इत्तेहादी वेटिंग में होते हैं जिनको बनाया गया हो। बहरकैफ मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो फौजी जनता हो चाहे वो अदलिया हो, वो अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए हैं और वो इसी को तक़वियत दे रहे हैं कि किसी तरह से उनके मद्दे मुकाबल कोई क़ुव्वत खड़ी ना हो। अब ये सब के सोचने का अमल है कि मुल्क को आपने डेमोक्रेटिकली चलाना है या आपने इसी तरह की अखाड़ बिछाड़ करनी है जो 72 साल से चल रही है और मुल्क माशी बहरान का शिकार है। बहरकैफ देखते रहिए, सियासत की कई परतें होती हैं। जो आज दोस्त हैं वो कल दुश्मन हो सकते हैं और कल के दुश्मन आज दोस्त हो सकते हैं। सूरत हाल बदलती है। आप देख रहे थे सरकार, मैं हूँ फाले मलिक। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वज़ीर आला परवेज़ इलाही की कारकर्दगी को जांचें और इमरान खान साहब के पैंतरे बदलने को भी देखें कि वो क्या करते हैं। तो मिलते हैं इस तरह के नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।